Hello dear students, my last class was an introduction to the American Civil War. I had given you the reasons which led to the disparity between the northern states and southern states in the United States. So we've discussed all those reasons, like how northern states were progressive in nature, southern states were agrarian in nature, they were rural in nature. And southern states were dominated by conservatives who did not want any development. So we could see that northern states voted for development. They voted for a national banking system, also for a better communication system. So they had a properly connected roadways. Okay, so we've discussed all that, and also how slavery was the most debated topic, because southern states, being agrarian, since they had lots of plantations, they wanted slavery to continue, while the northern states, they did not want that to continue. They consider it as a retrogressive idea, policy which was not at all humane, and they wanted to abolish that. So northern versus southern, that was the reason in the United States of America before 1861. Now, when did it begin? That is, as soon as America got independent, we know that plantations independence, we could see that slavery continued. Slaves were imported in large numbers from Africa. So slavery thrived in the United States. So that was the situation, and you have to know that it continued for a very long period, and but you have to understand how there were a lot of anti-slavery movements. The prominent one which happened in 1808, year ആവുമ്പോഴേക്കും anti-slavery movements എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യമായിട്ട് തന്നെ നടക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പം 1808 നടന്ന ഒരു സംഭവം എന്താണ്? American Congress prohibited the import of African slaves. What is the meaning of that? African slaves import ചെയ്യുന്നത് ഇനി വേണ്ട എന്ന് അമേരിക്കൻ കോൺഗ്രസ് തീരുമാനിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് 1808. പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അമേരിക്കൻ സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ there was a group known as the Quakers. ഒരു ബോഡിയാണ് Quakers. Quaker oats ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. Quaker, Quaker. Quakers എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ, philanthropists, group of socially committed people who did not like slavery to continue. They worked, they spoke, they fought for the emancipation of slaves. Emancipation of slaves and the swatantrayam. Those who demanded the abolition of slavery. Okay, avare vilichirunna perana abolitionists. Abolitionists ennu vecha those who wanted slavery to be abolished. So abolitionists grew in number after 1800. Abolitionists grew in number, and so abolitionist societies also bodies abolitionist societies. By 1840, that is 1840, there were as many as 2000 abolitionist societies. Abolitionist societies. So gradually an anti-slavery movement that was picking up, gathering momentum. That is what you can understand. Okay, the last class I had promised that I'll be showing some images of slaves. Here I have the images. The first one, how they are African slaves. Treated. Men and women, all of them can be seen. Image because they were treated like secondary citizens when they came to America, when they were brought like bees from their own land to the United States.
അടുത്ത ഇമേജ് നോക്കിക്കോളൂ. കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് സ്ലേവ്സിനെ കാണുന്നത്. യു കെൻ സി വൈറ്റ് മാസ്റ്റേഴ്സ്. അയാൾ കയ്യിൽ വിപ്പുണ്ട്, ചട്ടവാറുണ്ട് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല, പ്രേഷറില്ല. യു കെൻ സി ഹൗ ദേ ആർ ഡ്രസ്. ഒന്നുമില്ല, മറ്റവരെങ്ങനെയാണ് ഫുള്ളി ഡ്രസ്. ദിസ് ഇസ് ഹൗ യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ പിക്ചർ. ഓക്കെ. പിന്നെ ദിസ് ഇസ് അനദർ ഇമേജ്. കെട്ടിയിട്ടിട്ട് ഒരു കയ്യും കാലൊക്കെ കെട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. പട്ടിണിക്കിടുന്നു, കൊല്ലുന്നു, അടിക്കുന്നു. നോബഡി ബോതേർഡ്. ഇതായിരുന്നു അവസ്ഥ. ഓക്കെ. ഇനി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് മാറ്റേണ്ടിയിരുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥക്കെതിരെയാണ് ആര് ശ്രമിക്കുന്നത്? അബോളിഷൻസ്. അപ്പം ഈ ഒരു കാലഘട്ടം ആവുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് there were 2 types of states in the whole of America, United States. 2 types of states. സദേൺ ആയാലും കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ അബോളിഷനിസ്റ്റ് ആവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ. ഫ്രീ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് സ്ലേവ് സ്റ്റേറ്റ്സ്. നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. വാട്ട് ഇസ് എ ഫ്രീ സ്റ്റേറ്റ്? സ്ലേവറി ലീഗൽ അല്ലാത്ത സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഫ്രീ സ്റ്റേറ്റ്. സ്ലേവറി ലീഗൽ ആയത് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് സ്ലേവ് സ്റ്റേറ്റ്. ഫ്രീ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? സ്ലേവറി ലീഗൽ അല്ല. സ്ലേവ് സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ്? സ്ലേവറി ലീഗൽ ആണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ സ്ലേവ് സ്റ്റേറ്റിൽ സ്ലേവറി നടത്താം, അത് നിയമസാധുതയുണ്ട്, നിയമം അനുവദിക്കുന്നു. ഫ്രീ സ്റ്റേറ്റിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? അവിടെ ഒരു സ്ലേവ് ട്രേഡ് നടത്താൻ പാടില്ല. അപ്പൊ there was this conflict between slave states and the free states. Hope you understood what is slave state. Slave state എന്ന് പറയുമ്പോൾ slavery is permitted there. Free state എന്താണ്? സ്ലേവറി എന്ന് പറയുന്നതിന് അവിടെ ഒരു അംഗീകാരമില്ല, നിയമസാധുതയില്ല എന്നാണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നം സങ്കീർണമാവുകയാണ്. 1830കളിലേക്കൊക്കെ ഇത് ഒരു മിലിറ്റന്റ് നേച്ചർ ആവുന്നുണ്ട്. പലപ്പോഴും ബ്ലഡ് ഷെഡ്, മിലിറ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയലന്റ് ആവുകയാണ്. പല ആൾക്കാരും പല സംഭവങ്ങളും എഴുതാൻ തുടങ്ങി, ഇൻക്ലൂഡിങ് വൈറ്റ്സ്. വില്യം ലോയിഡ് ഗാരിസൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ആന്റി സ്ലേവറി ന്യൂസ് പേപ്പർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ലിബറേറ്റർ. പിന്നെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ സിനിമകളിലൊക്കെ ഉള്ളതാണ് സീക്രട്ട് റൂട്ട്സ് വെയർ ബിൽഡ്. സീക്രട്ട് റൂട്ട്സ് എന്ന് മണ്ണിന്റെ അടിയിൽ കൂടെയില്ല ഇവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ. ഇപ്പം വലിയൊരു എസ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ തുരങ്കം, സിനിമകളിലൊക്കെ തുരങ്കം, ആ തുരങ്കത്തിൽ നല്ല നല്ല സിനിമകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ആ തുരങ്കത്തിലൂടെ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ട് പുറത്തേക്ക് പോവാം. പക്ഷെ ഒരുപക്ഷെ അപ്പുറത്ത് ചാടിയാലും വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ലേവ് ഓണറുടെ കയ്യിലേക്കാണ് ചെന്ന് വിടുക. കാരണം എല്ലാവരും വളരെ മോശമായ രീതിയിലാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സോ ദേ വേർ നോൺ ആസ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് റെയിൽ റോഡ്സ്. അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് റെയിൽ റോഡ്സ്. ഉള്ളിൽ കൂടെ അവർക്ക് ആരും അറിയാതെ രക്ഷപ്പെടാം. അവർ തന്നെ ഇങ്ങനെ കുഴിച്ച് അവർക്ക് തന്നെ അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു പാത്തുകൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടായി. സീക്രട്ട് റൂട്ട്സ് നോൺ ആസ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് റെയിൽ റോഡ്സ്. Okay, writers like Emerson, Lowell, Longfellow, they started speaking about emancipation against slavery. പിന്നെ വേറെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കഥ എന്ന് പറയുന്നത് മിസ്സസ് ഹാരിയറ്റ് ബീച്ചർ സ്റ്റൗ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓഥർ, അവരൊരു ബുക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ പേരാണ് അങ്കിൾ ടോംസ് ക്യാബിൻ. സം ഓഫ് യു മൈറ്റ് ഹാവ് റെഡ് ദാറ്റ്. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്റ്റോറി which narrates the experience, the hardships, the bitter experiences of a slave. ഒരു സ്ലേവ്, ഒരു അടിമയുടെ ജീവിതം ഇത്ര നല്ലതുപോലെ കവർ ചെയ്തൊരു ബുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് അങ്കിൾ ടോംസ് ക്യാബിൻ. പറ്റുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് യു ക്യാൻ ബ്രൗസ് എ നെറ്റ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എന്താണ് കഥ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ചിലർ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ചിലർ വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇഫ് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഓൺ ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ചീപ്പ്. 150 rupees ഒക്കെ ഉള്ളൂ. വാങ്ങാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അതും ചെയ്യാം. Uncle Tom's Cabin. It's a very beautiful narration. So this is an image for you. Can see Uncle Tom. That's a slave. And here image is slave. Okay. Okay. Image here I have given you in this slide a brief narration of Uncle Tom's Cabin. That Uncle Tom's Cabin in the it speaks about Tom. Okay, ഒരു ഡിഗ്നിഫൈഡ് സ്ലേവ് ആണ്, വളരെ നല്ല സ്വഭാവമുള്ള ഒരു സ്ലേവ് ആണ്. ഈ സ്ലേവ് when he was being transported to another place, he happened to befriend a little girl. ഒരു സ്ലേവ് മാസ്റ്ററിന്റെ മോളാണ്. മോളുടെ പേര് ഇവ. സോ ലിറ്റിൽ ഇവ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി. ആ പെൺകുട്ടി വളരെയധികം നല്ലൊരു ബന്ധം ഈ അങ്കിൾ ടോം വെക്കുകയാണ്. കുട്ടി അങ്കിൾ ടോം എന്നാണ് ഇയാളെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങനെ ഇതിൽ തമ്മിൽ വളരെ നല്ലൊരു ബന്ധം ഉണ്ടായി. ഈ സ്ലേവ് മാസ്റ്ററിന്റെ മോളും
ഈ സ്ലേവും തമ്മിൽ, അങ്കിൾ ടോം ആൻഡ് ഈവ. അങ്ങനെ ഈ കുട്ടിക്ക് അസുഖമുള്ളൊരു കുട്ടിയാണ്. ആ കുട്ടി മരിക്കുന്ന ഡെത്ത് ബെഡിൽ ആ കുട്ടി ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അച്ഛനോടൊരു കാര്യമാണ്, സ്ലേവ്സിനെ ഫ്രീ ആക്കണം. സച്ച് എ നോബിൾ മൈൻഡഡ് ഗേൾ, ഒരു വീക്ക് ചൈൽഡ് ആയിരുന്നു. അപ്പം സ്ലേവ്സിനെ ഫ്രീ ആക്കണം എന്ന് പറയും, എല്ലാ സ്ലേവ്സിനെയും ഗിവ് ദം ഫ്രീഡം. അങ്ങനെ ആ കുട്ടീൻ്റെ അച്ഛൻ അത് തീരുമാനിക്കുമെങ്കിലും എന്താ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ ഹി വാസ് കിൽഡ്. എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ഈ കഥാപാത്രം ഉണ്ടല്ലോ, പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റ് അങ്കിൾ ടോം, ഹി ടു വാസ് കിൽഡ് ലേറ്റർ. So that is a very sad story, but there is a very beautiful narration of the life of a slave in those periods. So please read Uncle Tom's Cabin. Okay. ഇനി അത് അത്തരത്തിലുള്ള എഴുത്തുകളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. സോ പീപ്പിൾ ജനറലി മെനി ബിക്കെയിം അബോളിഷനിസ്റ്റ്. മനസ്സുകൊണ്ടെങ്കിലും ഇത് ശരിയല്ല, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വളരെ ക്രൂരമായ രീതി അവസാനിപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടായി. അപ്പം ഈ ഒരു ഇടയ്ക്കാണ് വേറെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം വരുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ബ്ലീഡിംഗ് കാൻസാസ്. KANSAS, that is in 1853. ഇനി കാൻസാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റേറ്റിന്റെ പേരാണ്, ഒരു സ്റ്റേറ്റ്. കാൻസാസിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, as I told you earlier, there was always this debate between free state and slave state. Kansas പുറമേയുള്ളൊരു സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. കാൻസാസ് അപ്ലൈഡ് ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്ഷിപ്പ്. കാൻസാസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിന് ഈ അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഭാഗമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവർ അംഗീകരിക്കണമെങ്കിൽ നോർത്തേൺ സ്റ്റേറ്റ് ഒരു കണ്ടീഷൻ വെക്കും, കാൻസാസ് ഷുഡ് ഗിവ് എ ഡിക്ലറേഷൻ ദാറ്റ് ദേ ആർ എ ഫ്രീ സ്റ്റേറ്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് സ്ലേവറി വോണ്ട് ബി അലൗഡ്, സ്ലേവറി വോണ്ട് ബി ലീഗൽ എന്ന് എഴുതി തന്ന ഡിക്ലറേഷൻ തന്നാൽ മാത്രമേ കാൻസസിനെ സ്റ്റേറ്റ് ആക്കുള്ളൂ എന്നാണ് നോർത്തേൺ സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ വാശി. സദേൺ സ്റ്റേറ്റ്സിന് അത് ഇൻസെക്യൂർ ആക്കി, because they feared that if northern states ultimately had all their interests, what will happen to them? That insecurity affected them very badly. So northern states demanded Kansas to come up with a declaration saying that they will be a free state. This led to a lot of friction. Northern states and southern states, ആൾക്കാർ തമ്മിൽ അടിപിടി. It led to violence, bloodshed. കുറേ രക്തച്ചൊരിച്ചിൽ ഉണ്ടാവുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഇവന്റിന് ബ്ലീഡിംഗ് കാൻസസ് എന്നുള്ള പേര് വരുന്നത്. ബട്ട് എനിവേ കാൻസസ് വാസ് അഡ്മിറ്റഡ് ആസ് എ ഫ്രീ സ്റ്റേറ്റ്. ഫ്രീ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് മാത്രമേ ഈ യൂണിയനിൽ കാൻസസിനെ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ. ദിസ് ഇസ് ദ കേസ് ഓഫ് ദ ബ്ലീഡിംഗ് കാൻസസ്. ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. ഇയർ ഏതാണ്? 1853. കാൻസസ് എന്താണ്? ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. സോ കാൻസസ് declared that they would be a free state and they became part of the union. അതാണ് the bleeding Kansas. ഇനി അടുത്തത് വേറൊരു സംഭവമാണ്. ചില സംഭവങ്ങൾ നോർത്തേൺ സ്റ്റേറ്റ്സിനെ ഫേവർ ചെയ്തു. ഇപ്പൊ കാൻസസ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഫേവേർഡ് നോർത്തേൺ സ്റ്റേറ്റ്സ്. Those who were progressive, those who wanted slavery to be abolished, those who were abolitionists. പക്ഷെ ചില സംഭവങ്ങൾ സദേൺ സ്റ്റേറ്റ്സിനെ ഫേവർ ചെയ്തു. അതിലൊന്നാണ് ദ ഡ്രെഡ് സ്കോട്ട് ഡിസിഷൻ. DREDSCOT. Who is Dred Scott? ഡ്രെഡ് സ്കോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ പേരാണ്. ഒരു സ്ലേവ് ആണ്. മിസൂറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കറുത്തവർഗക്കാരൻ, ഒരു നീഗ്രോ ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഒരു മാറ്റങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. സോ ഹി സ്യൂഡ് എ പെറ്റിഷൻ, ഒരു കംപ്ലൈന്റ് സുപ്രീം കോർട്ടിൽ, അവരുടെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് കോർട്ടിൽ. അതായത് എനിക്ക് ഫ്രീഡം വേണം എന്നുള്ളത്. ലോട്ട്സ് ഓഫ് മൂവ്മെന്റ്സ് വർ ഹാപ്പനിങ്. അപ്പൊ കോർട്ട് എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ there was a lot of debate. Okay, southern states, northern states, abolitionists, കുറേ ഡിബേറ്റ് നടന്നു. പക്ഷെ കോർട്ട് ഫേവേർഡ് സദേൺ സ്റ്റേറ്റ്സ്. അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ ആരെയാണ് എന്താണ് തീരുമാനമാവുക ഡ്രെഡ് സ്കോട്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ? ഡ്രെഡ് സ്കോട്ട് വോണ്ട് ഗെറ്റ് ഫ്രീഡം. അദ്ദേഹം അതിനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കാൻ കോർട്ട് തയ്യാറായില്ല. അപ്പൊ അതിനെയാണ് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഡ്രെഡ് സ്കോട്ട് ഡിസിഷൻ. ദിസ് വാസ് എ വിക്ടറി ടു ദ സദേൺ സ്റ്റേറ്റ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പം this judgment intensified the conflict between the northern and southern states. But leading Kansas favored northern states. Dred Scott decision favored southern states. കാരണം ഇവിടെ സുപ്രീം കോർട്ടിന്റെ തീരുമാനം എന്താണ്? സ്ലേവറി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഒരു എന്താ പറയാ, വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. Dred Scott decision. So this was a very important decision which aggravated the feeling of emancipation for slaves generally among the people. Okay. Any immediate cause of the civil war എന്താണ്? ഏറ്റവും പ്രധാനം, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു വാറിലേക്ക് ഇതിന് 1961 ഇതൊരു കലാപമായി മാറാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഏബ്രഹാം ലിങ്കൺ വാസ്
elected as the President of America, United States. Abraham Lincoln belonged to the Republican Party. അദ്ദേഹത്തിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നമാവാൻ കാരണം എന്താണ്? ഏബ്രഹാം ലിങ്കൻ വാസ് ദ അബോളിഷനിസ്റ്റ്. അദ്ദേഹം വരുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സ്ലേവറി ഇല്ലാതാവും എന്നുള്ളത് അറിയാം. അപ്പോൾ സദേൺ സ്റ്റേറ്റ്സിന് പേടിയാവാൻ തുടങ്ങി. They felt insecure. What will happen if this person comes, he becomes president and he abolishes slavery? So they had that fear in their minds. So this was the immediate reason which, actually created the Civil War. Okay. Okay, here in the case of Abraham Lincoln, let me tell you before we discuss the Lincoln-Douglas debate, you must have studied about Abraham Lincoln in your school. You must have read a lot about this person. Very inspiring personality. നമുക്കറിയാം വിളക്കിൻ്റെ കാലിലടിയിൽ പഠിച്ചു, വിളക്ക് ആ ഒരു തെരുവ് വിളക്കിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പഠിച്ചു എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. He was born into poverty in a very poor family, but a self-made person whose life is so inspiring. എല്ലാവർക്കും എടുത്ത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്രത്തോളം കഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് ജയിക്കാമെന്ന് പറയുന്നതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ബുക്സ് ഹാവ് Lincoln's life in it. Most of the classes on personality development have Lincoln's examples in it. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത്രത്തോളം പരാജയങ്ങൾ അറിഞ്ഞ ഒരാളാണ്. He became a lawyer. പിന്നെ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് സെനറ്റർ ആവുകയാണ്, ഇലക്ഷന് മത്സരിക്കുകയാണ്. വളരെയധികം പ്രാവശ്യം പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം നിർത്തുന്നില്ല. ആ പരാജയങ്ങൾക്ക് ശേഷം പിന്നെയും ഇലക്ഷൻ മത്സരിക്കുകയും ഏറ്റവും അവസാനം ഏറ്റവും വലിയ ജയം അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുകയാണ്. ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആരാധനയോടെ നോക്കുന്ന അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് എന്ന പദ്ധതിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്നത്. So he became the president of America after a lot of defeats. So that is why he becomes such an inspiring personality, Abraham Lincoln. This is again a very important section. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ലിങ്കന്റെ എന്താ പറയുക കഥാപാത്രത്തിനെ പറ്റി പഠിക്കണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ഹിസ് ബയോഗ്രഫി. എടുത്ത് വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കും മോട്ടിവേറ്റഡ് ആകും. സോ ഇദ്ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹി വാസ് എ റിപ്പബ്ലിക്കൻ, പാർട്ടി റിപ്പബ്ലിക്കൻ ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം വരുമ്പോൾ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് സ്ലേവറി ഞാൻ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. അപ്പം ഈ അമേരിക്കയിൽ പ്രസിഡന്റ് ഇലക്ഷന് മുമ്പേ നമുക്കറിയാം സംതിങ് കോൾഡ് പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഡിബേറ്റ്. രണ്ട് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് നമ്മൾ ഡിബേറ്റ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമായ ഡിബേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവാണ് ലിങ്കനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓപ്പണന്റും. ഓക്കെ, ഓപ്പണന്റിന്റെ പേര് സ്റ്റീഫൻ ഡഗ്ലസ് ആണ്. എന്താണ് പേര്? സ്റ്റീഫൻ ഡഗ്ലസ്. ലിങ്കൺ എന്ന് പറയുന്ന ആളും ഓപ്പണന്റ് സ്റ്റീഫൻ ഡഗ്ലസ്. അപ്പൊ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ഡിബേറ്റ്, 7 പ്രാവശ്യമുള്ള വലിയൊരു ഡിബേറ്റ് ആണത്. ഈ ഡിബേറ്റിൽ ലിങ്കൺ വാദിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഐ വിൽ എൻഡ് സ്ലേവറി. അപ്പൊ ഇതുവഴി ലിങ്കൺ കുഡ് ഇൻ ഫാക്ട് stir the imagination of the people. The other person was a supporter of the Southern group. Okay, ഇദ്ദേഹമാണെങ്കിൽ he was an abolitionist. So in the debates he spoke against slavery. അപ്പോൾ അത് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് ജയിക്കാൻ കാരണമാവുന്നത് ശരിക്കും കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 1860 പ്രസിഡന്റ് ഇലക്ഷൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻ? റിപ്പബ്ലിക്കൻ Abraham Lincoln defeated Stephen Douglas. He became the president. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഇമേജ് കാണിച്ചു. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് an image of Abraham Lincoln. എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു ഇമേജാണ്, വളരെ പരിചിതമായ മുഖമാണ്. അപ്പോൾ Abraham Lincoln. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഒരു ബയോഗ്രഫിയാണ് ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ. 1809-1865 ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് കൊല്ലുന്നത് കേട്ടോ. ഒരു അദ്ദേഹത്തിന് ഈ സ്ലേവറിക്ക് അദ്ദേഹം എതിരായത് കൊണ്ട് തന്നെ സ്ലേവറി സപ്പോർട്ടറാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കൊല്ലുന്നത്. വിൽ ഡിസ്കസ് ദാറ്റ് ലേറ്റർ. സോ Abraham Lincoln എന്ന ഒരാൾ അങ്ങനെയാണ് മരണപ്പെടുന്നത്. അതായത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിനെ കൊല്ലുകയാണ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹിസ് ലൈഫ് which was that of an abolition. അപ്പം മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ ലൈഫായാലും he was shot dead the same way. Lincoln was also shot dead. നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. Okay, so he played a very important role in abolishing slavery. He became the president. When he became the president, what happened? That is what is known as the secession movement. SECESSION. Secession എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഡിസഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയാണെങ്കിൽ പറയും സെസഷൻ എന്ന്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇപ്പം ഒരുപാട് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉള്ള യൂണിയനാണ്. 7 സ്റ്റേറ്റുകൾ അവർ തീരുമാനിക്കുകയാണ് സിൻസ് ലിങ്കൺ ബിക്കേം ദ പ്രസിഡന്റ് വി കാൺട്ട് റിമെയിൻ ഇൻ ദിസ് യൂണിയൻ. അവരാരായിരിക്കും? സദേൺ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആയിരിക്കും. കാരണം അവരാണല്ലോ സ്ലേവറി വേണ്ടത്. ലിങ്കൺ ആണെങ്കിൽ അതിനെതിരെയാണ്. അവർ പറയുന്നത് വി ഡോണ്ട് വോണ്ട് ടു റിമെയിൻ ഇൻ ദിസ് യൂണിയൻ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ്
secessionist movement. So this was the beginning of the Civil War. You can see that secession movement gathered momentum in 1860. അപ്പോൾ അതിൽ തുടക്കമിടുന്നത് ഏത് സ്റ്റേറ്റാണ്? സൗത്ത് കാരോലിന എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റാണ്. അവർ ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ പാസ് ചെയ്യാണ്. ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ദ ഇമ്മീഡിയറ്റ് കോസസ് വിച്ച് ഇൻഡ്യൂസ് ആൻഡ് ജസ്റ്റിഫൈ ദ സെസഷൻ ഓഫ് സൗത്ത് കാരോലിന ഫ്രം ദ ഫെഡറൽ യൂണിയൻ. ദാറ്റ് ഇസ് 1860. ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ യൂണിയനിൽ നിന്നും പിന്മാറുന്നത് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്സ്, ദേ ആർ നോൺ ആസ് കോട്ടൺ സ്റ്റേറ്റ്സ്, കോട്ടൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രദേശം, മിസിസിപ്പി, ഫ്ലോറിഡ, അൽബാമ, ജോർജിയ, ലൂസിയാന, ടെക്സസ്. അപ്പൊ 7 എണ്ണമായിട്ടാണ്. മൊത്തം ഏതൊക്കെയാണ്? സൗത്ത് കാരോലിന, മിസിസിപ്പി, ഫ്ലോറിഡ, അൽബാമ, ജോർജിയ, ലൂസിയാന, ടെക്സസ്. ഇവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു? They seceded from the Union. That was in 1861 and that led to the beginning of the Civil War. Okay, so that is for today, the beginning of the Civil War. In the next class, we'll discuss what happened during the Civil War and the impacts of the American Civil War. Okay, but